डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। साथियों, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, बिजली का बिल भरना हो, पानी का बिल भरना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, इस तरह के अनेक कामों के लिए अब प्रक्रियाएं डिजिटल इंडिया की मदद से बहुत आसान, बहुत तेज हुई हैं। और गांवों में तो ये सब अब अपने घर के पास सीएससी सेंटर
आज भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। आज भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। आज हर भारतवासी अपने अधिकारों को हासिल करके सशक्त बन रहा है। आज भारत सूचना क्रांति के क्षेत्र में महाशक्ति बन चुका है और ये सब डिजिटल इंडिया अभियान के कारण संभव हो सका, जिसकी शुरुआत साल 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हुआ। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य समाज के पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजन, महिला और खासकर वंचित वर्गों को डिजिटली सशक्त करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। डिजिटल इंडिया के इस सपने को साकार करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC का दायरा बढ़ाया गया। हर लंबी यात्रा की शुरुआत पहले कदम से ही होती है। साल 2014 में जहां CSC के केवल 83,950 सेंटर्स थे, वहीं आज ये 4 लाख से भी अधिक केंद्रों का एक विशाल नेटवर्क बन चुका है। और इस दौरान CSC ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। सफलता से भरी इस कहानी की शुरुआत साल 2014 में शुरू होती है, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन की शुरुआत की। इसका मकसद देश के नागरिकों को डिजिटली रूप से शिक्षित करना था। CSC ने मार्च 2016 तक आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स और अधिकृत राशन डीलर सहित 60 लाख से भी अधिक उम्मीदवारों को डिजिटल ट्रेनिंग दी। साल 2016 में CSC AEPS डिजिटल पेमेंट की सुविधा लेकर आई। इसके तहत अब तक 24 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं। ये भुगतान मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की दिव्यांग और वृद्धजन पेंशन संबंधी है। साल 2017 में CSC ने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की। इसके तहत अब तक 4 करोड़ से भी अधिक लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। CSC ने देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों, खासकर समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्गों को कानूनी सलाह और सहायता का प्रावधान दिलवाने के लिए साल 2017 में टेली लॉ योजना उपलब्ध करवाई। टेली लॉ स्कीम के तहत अब तक 12 लाख से अधिक केस रजिस्टर किए गए हैं। इसके तहत लोगों की न्याय पाने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। देश के नागरिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने PM योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, PM उज्ज्वला योजना, PM श्रम योगी मानधन योजना आदि के माध्यम से कई तरह की पहल की है। CSC इन योजनाओं को सीधे पात्र नागरिक तक पहुंचाने में हर संभव मदद कर रही है। साल 2019 में CSC ने 7वें इकोनॉमिक सेंसस का संचालन किया। देश में पहली बार किसी सर्वेक्षण को मोबाइल ऐप पर उतारा गया। इसके तहत 40 करोड़ 29 लाख परिवारों और एस्टैब्लिशमेंट्स का सर्वे किया जा चुका है। साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान CSC देश के नागरिकों के लिए ग्रामीण ई-स्टोर मोबाइल ऐप की सौगात लेकर आए। इसके माध्यम से नागरिकों को अपने सामान की डिलीवरी सीधे उनके घर पर मिलना आसान हुआ। इन ई-स्टोर्स पर अब घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान और वाहन आदि भी उपलब्ध हैं। अब तक इन ई-स्टोर्स के जरिए 37 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स रिसीव हुए। इससे 405 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस हुआ।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए देश में पहली बार सरकार एक राष्ट्रीय डेटाबेस बना रही है। साल 2021 में सीएससी ने ई श्रम पोर्टल के तहत असंगठित श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया और महज 3.5 महीने में ही 7 करोड़ से भी ज्यादा श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कर दिखाया। इतना ही नहीं, देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री की विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान मानधन योजना आदि का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए भी सीएससी अपनी सेवाएं दे रही है। ये तो कुछ चुनिंदा उपलब्धियां हैं। इसके साथ साथ सीएससी देश के दूर दराज के इलाकों और गांवों में ऑडियो वीडियो कॉल पर मेडिकल कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन की सुविधा दे रही है। सीएससी सेंटर्स के माध्यम से देश के लाखों लोग आज आईआरसीटीसी की टिकटिंग सुविधा का लाभ भी उठा रहे हैं। इस तरह बिजनेस टू कंज्यूमर सेवाएं हो या बैंकिंग, इंश्योरेंस या पेंशन सर्विसेज, हेल्थ हो या विभिन्न एजुकेशनल कोर्सेज, आधार सेवाएं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स या एग्रीकल्चरल सर्विसेज, सीएससी इन सभी सेवाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर है। Common Service Centers are a mission mode project of the Digital India program of our government. It is a pan-India network catering to regional, geographic, linguistic and culturally diverse people of our country, thus enabling our government's mandate of a socially, financially and digitally inclusive society. I honor their service and I convey my greetings on behalf of my ministry to all those involved in common service centers and involved in serving the people across the country. आज देश के कोने कोने में 4 लाख से अधिक CSCs हमारे ग्रामीण भाइयों और बहनों को कई प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। मुझे विशेष खुशी है कि CSCs ने करीब 4 करोड़ भाइयों और बहनों को डिजिटल लिटरेसी में पारंगत बनाया है। मुझे विश्वास है आगामी दिनों में CSC और भी कई नए कार्यक्रम लेगी और देश भर में रोजगार तो पैदा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ग्रामीण भाइयों और बहनों को कई तरह की नई सुविधाएं भी दी जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव पर सीएससी की ये सफलता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों की सिद्धि की परिचायक है। দিনের আলো নিভে এলো, সূর্য ডোবে ডোবে, আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে। মেঘের উপর মেঘ করেছে রঙের উপর রং, মন্দিরেতে কাঁসর ঘন্টা বাজলো ঠং ঠং। ও পারেতে বৃষ্টি এলো, ঝাপসা গাছপালা
এ পারেতে মেঘের মাথায় 100 মানিক জ্বালা, বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদের বান, আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা, কোথায় বা সীমানা, দেশে দেশে খেলে বেড়ায় কেউ করে না মানা, কত নতুন ফুলের বনে বৃষ্টি দিয়ে যায়, পলে পলে নতুন খেলা, কোথায় বা ভেবে পায়, মেঘের খেলা দেখে কত খেলা করে মনে, কত দিনের লুকোচুরি, কত ঘরের কোণে, তারই সঙ্গে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদের বান, মনে পড়ে ঘরটি আলো, মায়ের হাসি মুখ, মনে পড়ে মেঘের ডাকে গরু গরু হোক, বিছানাটির একটি পাশে ঘুমিয়ে আছে খোকা, মায়ের পরে দৌড়াত্তি সে যায় না লেখা জোকা, ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি, বাইরেতে মেঘ ডেকে সৃষ্টি ওঠে কাঁপি, মনে পড়ে মায়ের মুখে শুনেছিলেন গান, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদের বান, মনে পড়ে সুয়োরানী রুয়োরানীর কথা, মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা, মনে পড়ে ঘরের কোণে মিটি মিটি আলো, একটা দিকের দেয়ালেতে ছায়া কালো কালো, বাইরে কেবল জলের শব্দ, ঝুপ ঝুপ ঝুপ, দস্যি ছেলে গল্প শুনে একেবারে চুপ, তারই সঙ্গে মনে পড়ে মেঘলা দিনের গান, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদের বান, কবে বৃষ্টি পড়েছিল বান এলো সে কথা, শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো কবে কার সে কথা, সেদিন কি এমনি তর মেঘের ঘটাখানা, থেকে থেকে বাজ বিজুলি দিচ্ছিল কি হানা, তিন কন্যে বিয়ে করে কি হলো তার শেষে, না জানি কোন নদীর ধারে, না জানি কোন দেশে, কোন ছেলেকে ঘুম পাড়াতে কে গাহিল গান, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদের বান। নমস্কার।
এই বৈশাখের মতোই তার জন্ম। সোনার আশ্বিনে নয়, হিমের রাতে অঘ্রাণে নয়, ফুল রাঙানো ফাগুনে নয়, এই ঘর ক্ষিপ্র বৈশাখেই তার জন্ম। এই খ্যাপা বৈশাখে বৈদিক তিলক দিয়ে সাজানো তার জন্মদিনের রাত। বৈশাখে প্রকৃতির নতুন জন্ম, আমাদেরও নতুন জন্ম এই বৈশাখে। 25শে বৈশাখে রবি ঠাকুরের জন্মদিন। দেখতে হয় না ক্যালেন্ডার, জিজ্ঞেস করতে হয় না তারিখটা কবে। আগে থেকে বুকে সারা ওঠে 25শে বৈশাখ আছে, রবি ঠাকুরের জন্মদিন।
চিন্তা করে ভাবি অবশ্য দেখার সুযোগ আমি আর জীবনে নাও পেতে পারি, তবু আশা তো করতে পারি যে আমাদের দেশ, আমাদের মানুষ, আমাদের সমাজ, আমাদের লোকজন ভালো।
মেঘে ভুবনে নাও খানি পাইও খরবায়ু বয়ে বেগে চারিদিক ছায় মেঘে ভুবনে নাও খানি পাইও তুমি বসে ধরো হাল আমি তুলে বাঁধি পাল আই মারা মারা টান আইও 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 খরবায়ু বয়ে বেগে চারিদিক ছায় মেঘে ভুবনে নাও খানি পাইও শৃঙ্খলে বারে বারে ঝনঝন ঝঙ্কার নয় তো ধরণীর ক্রন্দন সংকার শৃঙ্খলে বারে বারে ঝনঝন ঝঙ্কার নয় তো ধরণীর ক্রন্দন সংকার বন্ধন দুর্বার সহ্য না হয় আর তনমন করে আজ তাই গো আই মারা মারা টান আইও 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 হরবায়ু বয়ে বেগে চারিদিক ছায় মেঘে ভুবনে নাও খানি বাইও গনি গনি দিনক্ষণ চঞ্চল করে মন না যাইতে নাই যাইবে সংসার পারাবার অন্তরে হবে পার উদ্বেগে তাকায় না বাইরে যদি মাতে মহাকাল উত্তম জগাজাল ঝড়ে হয় লজ্জিত ঢেউ ওঠে উত্তাল যদি মাতে মহাকাল উত্তম জগাজাল ঝড়ে হয় লজ্জিত ঢেউ ওঠে উত্তাল ভয়ানক কণ্ঠিত গানে তার চিরকাল জয় 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 গানে গাইও আই মারা মারা টান আইও 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 খরবায়ু বয়ে বেগে চারিদিক ছায় মেঘে ভুবনে নাও খানি বাইও তুমি কষে ধরো হাল আমি তুলে বাঁধি পাল আই মারা মারা টান আইও 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 খরবায়ু বয়ে বেগে চারিদিক ছায় মেঘে ভুবনে নাও খানি বাইও খরবায়ু বয়ে বেগে চারিদিক ছায় মেঘে ভুবনে নাও খানি বাইও কবি দিয়েছে জন্মালো বেশি বেশি দিন একবারে সন্ধ্যা বেজা রীতিমতো পেলে বস্ত্রহীন জীর্ণহীন ছিল সে গিয়ে কহিল কাতর কণ্ঠে সেদিন সুপ্রভাষণ ফলকে পড়িত রক্ত লিখা সেদিন শারদ শস্য নিশীতে প্রাসাদ কাননে নীরবে নিভৃতে স্তূপ পদে মূলে নিবিল চকিতে সে আরতির শিখা দারুণ অগ্নি বাণে
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে একটা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই সেন্টারের সূত্রপাত হয়েছিল। আপনারা এখনো জানেন এই রাজনৈতিক টালমাটাল যে অবস্থা, সেই সিচুয়েশনেও আমরা কিন্তু আমাদের যে ট্রেনিং সেটা কিন্তু এখনো চালিয়ে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উৎকর্ষ বাংলা। এছাড়া আমরা বিভিন্ন রকমের স্কিল ডেভেলপমেন্টের ট্রেনিং এই এরিয়ার যারা ছাত্রছাত্রী রয়েছে তাদেরকে দিয়ে থাকি। তার মধ্যে বিভিন্ন রকম কোর্স রয়েছে, যেমন এর আগে আমরা এই সেন্টার থেকে নেসবার্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটি সংস্থা, তার মাধ্যমে এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, যার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন উদ্যোগপতি তৈরি করতে পেরেছিলাম এবং যারা ছোট ছোট বিজনেস করে আজকে তাদের নিজের অর্থ সংকুলন করছে, পরিবারকে সাপোর্ট করছে। এছাড়া আমরা এই সেন্টারে পিএমজি দিশা বা প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল লিটারেসি সাক্ষরতা অভিযান, এই ট্রেনিং এর মাধ্যমে যারা এখনো অবধি ডিজিটালি লিটারেট নয় তাদেরকে বিভিন্ন ট্রেনিং দিয়ে কম্পিউটার সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল করতে পেরেছি। আগামী দিনে আমাদের ইচ্ছে আছে যেগুলো রিনিউয়েবল শক্তি, তার মধ্যে সৌর বিদ্যুৎ একটা অন্যতম। আপনারা জানেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটি প্রজেক্ট আছে, আপনারা অনেকে জানেন অনেকে জানেন না, সেটার নাম হচ্ছে পিএম সূর্যঘর। তো সেই প্রজেক্টের জন্য আমরা অলরেডি অ্যাপ্লাই করেছি এবং আমরা অ্যাপ্রুভালও পেয়েছি এই সেন্টারে, কিন্তু এখনো অবধি সরকার সেইভাবে গঠন হয়নি, মানে এখনো অবধি তার কার্যপদ্ধতি শুরু হয়নি, সেই কারণে এখনো অবধি প্রশিক্ষণটা থেমে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবে অদূর ভবিষ্যতে খুব তাড়াতাড়ি আমরা এটা শুরু করতে পারবো, ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারবো। এটা 15 দিনের একটা ট্রেনিং রয়েছে, যেটা পরবর্তীকালের ভবিষ্যৎ রয়েছে। আজকে বিদ্যুতের দাম যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, সেহেতু আমাদের প্রত্যেকের সচেতন হওয়া উচিত রিনিউয়েবল শক্তির দিকে। আজকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পিএম সূর্যঘরের মাধ্যমে একটা বড় টাকা সাবসিডি দেয় যদি আপনার ঘরে সোলার প্যানেল লাগে। তো তার যে টেকনিশিয়ান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, সেটা এই সেন্টার থেকে ট্রেনিং দেওয়া হবে আগামী কিছুদিনের মধ্যে। এছাড়া আপনারা জানেন আমাদের সেন্টারে কিছু পেড কোর্স করানো হয়, যেমন ট্যালি, জিএসটি, অ্যাডভান্স এক্সেল, ই-ফাইলিং, এবং সেখান থেকে আমরা প্লেসমেন্ট করে থাকি। লাস্ট আমাদের এই সেন্টারে জাস্ট 7 থেকে 10 দিন আগের ব্যাচে পায়েল দত্ত বলে একটি মেয়ে লিম্বা সলিউশন নামে একটি কোম্পানিতে আমাদের প্লেসমেন্ট পেয়েছে অ্যাজ এ জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট। তো আশা করব অদূর ভবিষ্যতে যারা এখন প্রশিক্ষণরত রয়েছে তারাও তাদেরকেও আমরা প্লেস করতে পারবো। আর আমাদের এই যে সেন্টারটি রয়েছে, এই সেন্টারটি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উৎকর্ষ বাংলা নয়, পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের সিএসসি, আপনারা অনেকে জানেন সিএসসি হচ্ছে কমন সার্ভিস সেন্টার বা সহজ তথ্য মিত্র কেন্দ্র। এই সেন্টারের মাধ্যমে পরবর্তীকালে আগামী কিছুদিনের মধ্যে আপনারা শুনে আসছেন আয়ুষ্মান ভারত, তো সেই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। আমরা এখনো অবধি যেহেতু এতদিন অবধি এখানে আয়ুষ্মান ভারত প্রজেক্টকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়নি রাজ্য সরকারের দ্বারা, তাই শুরু করতে পারিনি, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আমরা এখানে আয়ুষ্মান ভারতের কাজ শুরু করব এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে সমস্ত প্রজেক্ট গুলো রয়েছে সেগুলো সফলভাবে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করব এবং আমাদের এখানে যারা নাগরিক রয়েছে, জনসাধারণ রয়েছে, তাদের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। তো আমরা আর বেশি কিছু বলে আমাদের বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করব না। আপনাদের সকলের সাপোর্ট আমাদের অত্যন্ত দরকার আমাদের সেন্টারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। তো আপনাদের কাছে করজোড়ে অনুরোধ করছি আগামী দিনগুলোতে আমাদের সাথে থাকুন, আমাদের পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।
টার্গেট রয়েছে, বাট এখন যারা বেসিক কম্পিউটার এই সেন্টার থেকে শিখেছে 6 মাসের বেসিক বা 1 বছরের ডিপ্লোমা, তাদের সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে। এই সার্টিফিকেটটা সম্পর্কে একটু ছোট্ট ইনফরমেশন আপনাদের দিয়ে রাখি। আপনারা অনেক সময় অনেক ট্রেনিং সেন্টার দেখে থাকেন রাস্তাঘাটে পথ চলতি, তো সেখানে আপনারা একটা কথা দেখেন, সেটা হচ্ছে ভারত সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত। তো আমাদেরটা এটা অনুমোদিত সেন্টার নয়, এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের নিজস্ব সেন্টার, মিনিস্ট্রি অফ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া।